સૌથી પહેલા વાત કરીશું નવસારી જિલ્લાની કે જ્યાં અતિ ભારે વરસાદે અતિ મુશ્કેલી વધારી। જ્યાં ચીખલીમાં 2 કલાકમાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો અને સર્વત્ર થઈ ગયું બસ પાણી જ પાણી। ગણદેવીમાં 6.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। ખેર ગામમાં આશરે 4 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હોવાના મળી રહ્યા છે અહેવાલ। અને છેલ્લા 3 દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ તો વરસી રહ્યો છે, પણ તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે। નવસારી, સુરત, તાપી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદ નોંધાયો અને સાથોસાથ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ એવા સેલવાસ અને દમણમાં પણ વરસાદ જામી ચૂક્યો છે। નવસારી જિલ્લામાં 24 કલાકમાં 2 ઇંચથી વધારે વરસાદ, જ્યાં ખેર ગામ અને ચીખલી તાલુકામાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। સાર્વત્રિક વરસાદને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગર રોપણીની શરૂઆત હવે થઈ ચૂકી છે। તો નવસારી જિલ્લામાં અને ઉપરવાસમાં ધોધમાર વરસાદથી વાંસદા તાલુકામાં આવેલા 2 ડેમોમાં નવા નીરની આવક નોંધી શકાય છે। અહીંના વાંસદા તાલુકામાં આવેલા જૂજ અને કેલિયા ડેમમાં નવા નીર આવ્યા। જૂજ ડેમ અને કેલિયા ડેમમાંથી નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોને પીવા અને સિંચાઈ માટે પાણી મળે છે। પાણીની આવક થતાં ડેમની સપાટી પર થઈ ગયો વધારો। તો છેલ્લા 3 દિવસથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે વરસાદની જમાવટ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ હવે તેનો કહેર પણ જોવા મળી રહ્યો છે। આ તમામ પરિસ્થિતિ પર વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે TV9 સંવાદદાતા નિલેશ ગામિત। નિલેશ, આમ તો ઘણી કાગડોળે રાહ જોઈ અને હવે વરસાદ આવ્યો છે તો રોકાવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો। ઓવરઓલ દક્ષિણ ગુજરાતની પરિસ્થિતિ આપ શું જોઈ રહ્યા છો અને ખાસ કરીને જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી થઈ હતી તેની પોલ કેવી ખુલી રહી છે અને હાલ તંત્ર શું કરી રહ્યું છે, શું કહી રહ્યું છે અપડેટ્સ? हाँ जी, जगह जे समग्र दक्षिण गुजरात में वरसादी माहौल की बात करिए छेल्ला 3 दिवस वरसादी माहौल जाम्यो है। वरसादी माहौल जामवानी साथे खेडूतों में खुशीनी लागणी व्यापी है, परंतु शहरी विस्तारों की जे स्थिति है बगड़ी है। खास करीने नवसारी थी शुरुआत करिए तो नवसारी शहर और जिल्ला में सार्वत्रिक वरसाद नोंधायो है। एमां सौथी वधारे चीखली तालुका में 8 થી 10 वाग्या दरमियान 8 इंच जेटलो वरसाद नोंधायो है, जेने लईने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर जे पाणी भरावाना बनाव बन्या छे, जेने लईने वाहन जे कंईक व्यवहार है ए अटवायो है और मोटी मुश्केलीओ सर्जाई है। खास करीने आ जे वाहन मार्ग है दिल्ली थी लईने मुंबई सुधीनो जे कंईक महत्वनो मार्ग है अवरोधायो है। खास करीने गणदेवी तालुकामां पण सौथी वधु वरसाद नोंधायो है। 6 इंच जेटलो वरसाद नोंधायो है, जेने लईने जनजीवन अस्तव्यस्त थयुं छे। बिलीमोरा शहेરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઘરોમાં પાણી ભરાવાના બનાવો બન્યા છે। એ ઉપરાંત વાત કરીએ તો વાપી વલસાડ વિસ્તારની વાત કરીએ તો વલસાડ જિલ્લામાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે, જેને લઈને ધોધમાર વરસાદ વરસતા જે કંઈક वलसाड नगरपालिका है, वलसाड नगरपालिका विविध विस्तारों में कही शकाय कि वोटर लॉगिंग की स्थिति कारण घरों में पानी भरवाना बनाव बन्या है। खेडसमा पानी भरवाना बनाव बनवाना कारणे लोकोनी घर वखरी पलળી गई है और लोकोनी चिंता में वधारो थयो छे। ए उपरांत ग्राम्य विस्तार में पण धरमपुर, वलसाड, कपराड़ा अलग अलग जे गामों है, अलग अलग तालुकाओं है, पानी भराया है। उमरसाडी जे कंईक पारडी विस्तार में पण जे कंईक वरसाद वरसी रह्यो छे ने लईने 27 जेटला रस्ताओं ओवरटॉपिंग थवाना कारणे वाहन व्यवहार अवरोधायो छे। नवसारी जिल्ला में 10 जेटला मार्गो अवरोधाया है, जेने लईने लोकोए चक्राओ खावानो वारो आव्यो छे। समग्र दक्षिण गुजरात में वरसादी माहौल जामवाना कारणे जे कंईक तंत्र है एने एलर्ट थई गयुं छे और खास करीने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों तैनात करवामां आवी छे। वलसाड जिल्ला में एनडीआरएफ की टीम तैनात करवामां आवी छे और नवसारी जिल्ला में एसडीआरएफ की टीम तैनात करवामां आवी छे। कोई अनिच्छनीय घटना घटे तो पहोंची वळवा माटेनी पण तैयारीओ शरू करी देवामां आवी छे। खास करीने वलसाड और डांग अने जे कंईक नवसारी जिल्लाओं में जे वरसाद वरसी रह्यो छे ए पूर्णा, अंबिका, कावेरी, खरेरा और औरंगा नदी में जे नीर आवता होय छे, एमां खास करीने डांग और सूरत जिल्लानुं वरसाद नदीओं में खास करीने जे के घोड़ापूरनी स्थिति लावतो होय छे, त्यां 4 इंच जेटलो सरेराश वरसाद वरसी चूक्यो छे। हवे नवा नीर आवशे अने नदीओं में नवा नीर आववाना कारणे जे कंईक स्थिति वंशी शके तेवी पण शक्यताओ जोवाई रही छे, जेने लईने तंत्र एलर्ट थई गयुं छे। जयेश કે હજુ તો આ વરસાદની શરૂઆત છે, પણ આગામી દિવસોની અંદર જો પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બને તો આખરે તંત્રની કઈ પ્રકારની સતર્કતા છે તે પણ જોવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે। હાલ તો તંત્રના તમામ અધિકારીઓને સતર્ક રહેવા સૂચનાઓ અપાય છે અને હાલ તો સર્વત્ર બસ જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ છે, તેને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર સાબદું બન્યું છે।
નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકામાં 2 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર પાણી ફરી વળ્યા. ચીખલી નજીક થાલા ગામે નેશનલ હાઈવે પર પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. સર્વિસ રોડ પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ દ્રશ્યો આપ જુઓ. હાઈવે પર પાણીનો યોગ્ય નિકાલ નથી થયો તો આ પરિસ્થિતિ સર્જાય અને પાણીનો ભરાવો અહીં જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં આખરે બંને તરફના રસ્તાઓ ઉપર પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે અને વાહન ચાલકોને તેમાંથી પસાર થવું દોજક સાબિત થઈ રહ્યું છે. 2 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો તો આ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ.